जय जगन्नाथ बंधुगण वेलकम टू साहित्य शिक्षा बंधुगण पूर्व क्लास रे आमे भक्त कवि मधुसूदन राउंकर निर्वासितर विलाप कविताटीर द्वितीय भाग को आलोचना करथिले एवं सेथिरे आमे देखिथिले जे समाजर निर्वासित होइकरी समुद्र मध्य थिबा निर्जन द्वीपरे इंग्लैंडर बा इंग्रेज सैन्य बाहिनीर नाविक आलेक्जेंडर सेल्क्रिक तांकर मनस्तत्व भावना को तांक मनर भय को वेदना को से प्रकाश कर शून्यता मध्य तेज से कहते जे जदि से कहते जे जदि मोर पक्षी भाया डेणा था ताले मुझे उड़ी उड़ी पलि था मो प्रियजन पाखु ये समुद्र डेईकरी ये पहाड़ ये समुद्र या अतिक्रम करी मो प्रियजन पाखु पलि था ना तरुण मान सहित मिसिकी युवक मान मिसिकी मु आनंदर समय काटी था काल अतिबाहित कर पुणी कहले ना धर्म आहा से केबा अमूल्य धन सरी नु होई तारे मणि कांचन पुणी से कहते जे धर्म आहा मूल्य किबा अमूल्य धन जे धर्म हूँ सबुठार अमूल्य धन धर्म ठारू मूल्यवान जिनस बा द्रव्य कौन से पृथ्वी रे नाही धर्म हूँ सबुठा मूल्यवान धन ता आगे मणि कांचन सुना रूपा हीरा नीला एसबूर किसी मूल्य ना सब मूल्यहीन बुझेगा तेणु आज तृतीय भाग में आलोचना करुचे से कथा आलेक्जेंडर सेल्क्रिक आउ कौन सब कहीकि निज मन कथा को से प्रकाश कर निज निर्जन द्वीपपुंजरे निजर भय वेदना मनीष को देखापी मनर व्याकुलता से प्रकाश कर कहते शून्यतार जे धर्म हूँ सबुठ मूल्यवान धन ता सांगे किसी सामान नुहे कौन से मणिकांचन ता आगे सामान नुहे तापर से कहते जे स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर महिमंडले कहीं तापटांतर एमंत धर्मरत्न देव पूजित अटई यही स्थल रे अपरिचित तेबे से कहले जे स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर धर्म हूँ मूल्यवान धन ता आगे मणिकांचन सामान नहीं तार तुलना नहीं एवं से धर्म हूँ कौन ना स्वर्गीय माधुरी रे सुंदर स्वर्गीय स्वर्ग भाया सुंदर देखा ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति गोटे निजर धर्म पालन करुच्ची तेणु जे धर्म पालन करे से मोक्ष प्राप्ति हुए ईश्वर को प्राप्ति हुए सुख प्राप्ति करे स्वर्ग को प्राप्ति करे जे अधर्म करे जे अधर्म जाए से पाप पाप करे तापर दंड भोग करे बुझेगा पिले तेणु धर्म हूँ कौन सबुठार मूल्यवान धन समस्त तेणु धर्म अर्जन करवा उचित बुझेगा तेणु जहाँ धारण कराए धर्म तेणु से कहते धर्म हूँ सबुठार मूल्यवान ता आगे कौन से मणिकांचन सामान नुह तापर मुझे कहले जे स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर स्वर्गीय माधुरी कहले पिला माने सुंदर सुंदर तेणु स्वर्गर सुंदर भाया सबुबले सुंदर यही धर्म महिमंडल ना तापटांतर तेणु महिमंडल मंडल ये पृथ्वी रे ए विश्व ब्रह्मांड भितर महिमंडल पृथ्वी पृष्ठ तार पटांतर ना तार विकल्प ना कार धर्मर कौन विकल्प ना तुलना ना है तेणु एमंत धर्मरत्न देव पूजित अटई ए स्थल रे अपरिचित तेणु यही भाया जो धर्म धर्म को लेकिन जो देवता पूजा कराए देवता पूजा कराए ईश्वर को पूजा कराए आम जाने आम धर्म हूँ हिंदू धर्म आम धर्म आम मंदिर जाऊे मस्जिद जाऊे ख्रीस्टान मैंने चर्च जाऊँच तेणु जो धर्म को लेकिन जो ईश्वर को पूजा करिया मूर्ति पूजा करिया देवता को पूजा करिया एठी यही जगार एसबू अपरिचित किए कहते आलेक्जेंडर कहते जे धर्म एवं देवता को पूजा करिया ये पूजा अर्चना देवता को पूजा करिया धर्म को पालन करिया ये जगार ये स्थल रे एटा अपरिचित एठी के जानते धर्म कौन देवता कौन पूजा कौन पाठ कौन एठी के जानते है तापरे ना देव अर्चना बाद्य एगिरी गण करी नाहांती थरे सुधा श्रवण धर्म उत्सव सुख ए घोर वन कदापि करी नाही बारे दर्शन तेरे पुणी से कहले देव अर्चना बाद्य एगिरी गण करी नाहांती थरे सुधा श्रवण तेणु एठी जो गिरिगण एठी जो पर्वत बा अच्छा पहाड़ पर्वत माने गिरिगण कहले पे पहाड़ पर्वत तेणु एठी जो पहाड़ पर्वत अच्छा से देव अर्चना देवतांकर पूजा एवं बाद्य ठाकुर पूजा है मंदिर पर ढोल बाजे घंट बाजे तेणु पूजा अर्चना बाद्य ये सब जिनस को ये जो पहाड़ मान ये अच्छा द्वीपपुंजर जो पहाड़ गिरी सब अच्छा से मैंने थरे सुधा शुणी ना जे देवतांकर पूजा केमी हुए धर्म को केमती पालन कराए देवता को ईश्वर को केमती पूजा कराए पूजा कला बेले पूजा अर्चना कला बेले केमती वाद्य बजा जाए घंट मृदंग बाजे
ଏସବୁ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଥରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଏ ଘର ବନ, କଦାପି କରି ନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଏ ଘର ବନ, କଦାପି କରି ନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ, ଆମର ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ, ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା, ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଆମର ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଷା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ରଜ ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଇଏ ଘୋର ବନ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଘୋର ବନ ଅଛି ଦ୍ୱୀପରେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବନ, ଇଏ କେବେ ବି ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କୌଣସି ଯାନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିନି ହେଲା। ତେଣୁ ବୃଥା ଜୀବନ ଯହିଁ ନାହିଁ ଧରମ, ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନା ମାତ୍ର କରମ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ବୃଥା ଜୀବନ ଯହିଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଥା। କିଏ କହିଲେ? ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ହେଲା ବୃଥା, ସେ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନା ମାତ୍ର କର୍ମ, ତେଣୁ କେବଳ ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନା ହେଉଛି ଏଠି ମୋର କର୍ମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ପଶୁ ଭଳିଆ ରହିବାଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଥା, ଏବଂ ସେଠି ପଶୁ ଲୀଳା କରିବା ବା ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନା, ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହେଲା ସେଠି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ମାନେନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ସେ ରହେ, ପଶୁ ଭଳିଆ ସେ ରହେ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନି ସେ ପଶୁ ଭଳିଆ ରହେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଥା, ଏବଂ ଏଠି ପଶୁ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନା ମାତ୍ର କର୍ମ, ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କର୍ମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ ହେଲା। ରେ ବାୟୁ କ୍ରୀଡ଼ାନକ ମୁହିଁ ତୋହର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ରେ ବାୟୁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାୟୁ, ହେ ପବନ। ତାପରେ ସେ ପବନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପବନକୁ, ବାୟୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବାୟୁ, ରେ ବାୟୁ, ହେ ପବନ, କ୍ରୀଡ଼ାନକ ମୁହିଁ ତୋହର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। କ୍ରୀଡ଼ାନକ ପିଲା କହିଲେ ଖେଳନା, କିନ୍ତୁ ହେ ବାୟୁ, ହେ ପବନ, କ୍ରୀଡ଼ାନକ ମୁହିଁ ତୋହର, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଖେଳନା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ତୁ ଶୁଣ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଖେଳନା, ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବା ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଲେ। ବହି ଆଣ ସ୍ୱଦେଶ ସୁସମାଚାର, ପାଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଯାର, ଶୁଣି ସେ ପ୍ରିୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଭୀମ ସ୍ଥଳେ, ଭାସିବଛି ମୋର ଆନନ୍ଦ ଚଳେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବହି ଆଣ ସ୍ୱଦେଶ ସୁସମାଚାର, ତ ଗୋଟେ କାମ କର ହେ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ତୋର ଖେଳନା, ତେଣୁ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ ପବନ, ହେ ବାୟୁ, ମୁଁ ତୋର କ୍ରୀଡ଼ାନକ, ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ତମେ ଶୁଣ। ଶୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ବହି ଆଣ ସ୍ୱଦେଶ ସୁସମାଚାର, ପାଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଯାର। ତେଣୁ ବହି ଆଣ ସ୍ୱଦେଶ ସୁସମାଚାର, ସ୍ୱଦେଶ କହିଲେ ମୋ ଦେଶ, ନିଜ ଦେଶର ହେଲା। ବହି ଆଣ, ହେ ବାୟୁ, ତମେ ବହି ଆଣ କହିଲେ ତମେ ମୋ ଦେଶର, ସ୍ୱଦେଶର, ମୋ ନିଜ ଦେଶର ସୁସମାଚାର ତମେ ନେଇ ଆସ। ବହି ଆଣ କଲେ ନେଇ ଆସ। ସ୍ୱଦେଶ, ନିଜ ଦେଶର ସୁସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାୟୁ, ବାୟୁକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋ ଦେଶର, ସ୍ୱଦେଶର ସୁସମାଚାରକୁ ବହି ଆଣ, ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ପାଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଯାର ଦର୍ଶନ ଯାର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇବିନି, ମୋ ନିଜ ଦେଶର ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ୱଦେଶର ମୋର, ମୋ ମାତୃଭୂମିର, ମୋ ଦେଶର ସୁସମାଚାରକୁ, ଭଲ ଖବରକୁ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ସେ ପ୍ରିୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଭୀମ ସ୍ଥଳେ, ଭାସି ବସି ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜଳେ। ଶୁଣି ସେ ପ୍ରିୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଭୀମ ସ୍ଥଳେ, ଭାସିବ ଚିତ୍ତ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜଳେ। ଏଠି ଭାସିବା ଚିତ୍ତ ହବ ପିଲେ ମୋର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱଦେଶର ଭଲ ଖବର, ସୁସମାଚାରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେଉଁ ଦେଶ ମୋର, ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କେବେ ସେ ପାଇବନି, ମୋ ଖବର ଆଉ ଯିଏ ପାଇବନି ହେଲା। ଯାହା ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ,
जो देशर मुझे दर्शन पाइबी ना से देशर सुसमाचार तुम आनी मो पाक नहीं आस। तापर से कहते जे शुणी से प्रिय वार्ता ए भीम स्थले भाषिब चित्त मोर आनंद चले। तेणु से प्रिय वार्ता तुम जो वार्ता आनिब मो देशरू जो वार्ता तुम मो पाक आनिब भल भल वार्ता भल खबर आनिब से खबर शुणिकी ए भीम स्थले ये भयानक स्थल ए भीम स्थल कौन हम ना भाषिब चित्त मोर आनंद चले। से खबर शुणिकी यही भयानक जगार मो चित्त मोर चित्त कहले कौन ना मोर हृदय मोर चेतना मो चित्त मो चेतना मो हृदय आनंदरे भाषिब मो मन आनंदरे भाषिब नाचिब है आनंद जले मो चित्त भाषिब आनंद जल खुशीर जल मो मन भासी उठिब मो चित्त भासी उठिब है। तेणु मो देशर खबर तुम आनी मत दियो। मोघेनी भालती कि बंधुनी कर मते देखिबाकू कि कांदे अंतर कह कह समीर सबु फिटाई बंधु मध्य मोर केही कि नाही। तापर मुझे पिला से कहते जे मोघेनी भालती कि बंधु निकर मते देखा कि कांदे अंतर मोघेनी भालती मोघेनी मो पाई मोघेनी कहले पिले मो पाई भालती कि बंधु निजर निजर निकर भालती कहले कौन ना भावुं कि मो कथा बंधु निकर कहले बंधु समूह बंधु निकर कहले बंधु माने बंधु समूह। तेणु ये आलेक्जेंडर कहते हे पवन मो पाइका मो घेनी मो पाई मो बंधु मैंने व्यस्त होती कि मो कथा भावुं कि से मो कांदुंट कि भावुं कि मो कथा भालुंट कि सी मत देखा कांदे अंतर मत देखापी कौन हृदय भी कांदुची जमी से मोर बंधु मानक प्रियजन को देखापी मुझे कांदुची मो हृदय कांदुची मो अंतर कांदुची मो आखि व्याकुल हो उठुची सेमती कौन मो बंधु मैंने मत देखा मो बंधु मैंने से कौन मत देखा सेमती भालुंट भालाणी कर चिंता कर व्याकुल हो उठुंट मत देखा कौन अंतर कांदुची। तेणु से पवन को पचार पुणी कहते कह कह समीर सबु फिटेई बंधु मध्य मोर केही कि नाही। पुणी कहले हे समीर सबु फिटेई कह बंधु मान भर मोर कहीं ना कि आउ मोर जिते बंधु थे से बंधु मान समस्त अच्छा ना भर आ कहीं ना निराश मो हृदय नही निष्ठुर कही बारता कर संशय दूर आहा किबा अभूत मनर गति अचिंतनीय अटे तार सकति। पुणी से कहते जे निराश मो हृदय नही निष्ठिर कही बारता कर संशय दूर निराश मो हृदय नही निष्ठुर। तेणु मो हृदय निराश आज आज निराश हो निराश होगी मो प्रियजन को देखिपार मु निराश मो हृदय आज निराश। तेणु नही निष्ठुर तू आ निष्ठुर हुआ ना निष्ठुर न होकरी कही बारता बार्ता गले बार्ता बार्ता को खबर को कुह कर संशय दूर मो मनर जो संशय अच्छी जो आशंका अच्छी से आशंका को तुम दूर कर। क्या कहते पवन को कहते वायु को जे मो हृदय आज निराश तू आ निष्ठुर न होकरी से बार्ता मत दे मो स्वदेशर प्रियजन बंधु मान खबर मत दे मो हृदयर संशय को दूर कर मो आशंका को दूर कर तुरंत। तापर कहले आहा किबा अभूत मनर गति अचिंतनीय अटे तार सकति क्षण मात्र के मन करे दर्शन एही अपरिसम विश्वभुवन। पुणी से कहले आहा किबा अभूत मनर गति अचिंतनीय अटे तार सकति। पुणी से कहते जे आहा किबा अभूत मनर गति ये मनर गति कि अभूत आहा 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 ये मनर गतिटा ए मनर जो गति तार बेग गति कि अद्भुत अचिंतनीय अटे तार सकति ता शक्ति हूँ अचिंतनीय ताको चिंता करा जाय परिबो नाही से हूँ अचिंतनीय ए जो मनर गति सेटा अनेक बहुत अद्भुत आहा आहा कि अद्भुत सी ता गति को ता शक्ति को अचिंतनीय ताको चिंता करि हेबो नै मनर शक्ति को ता ए जो मनर गतिटा ता शक्ति को से गतिर शक्ति को कहीं चिंता करि परिबे नाही काना मन जाएगी कोठी ना मु अछि जनसमाज बहुत दूर रे मो देश ठारू प्रियजन ठारू जनसमाज ठारू बहुत दूर रे कौन स्थान में मुझे जानी ना नील समुद्र जल राशि मध्य निर्जन द्वीपपुंज भितर मुझे किंतु मो मन जाएगी कौटी ना मो मन जाएगी मो प्रियजन पाखे तेज केते शीघ्र मो मन जाएगी से पहुँची जाऊँ। तेणु ये आलेक्जेंडर कहते जे आहा कि अद्भुत मनर गति ए मनर गतिटा कि अद्भुत एत शक्ति तार जे चिंता करहबनी केते शीघ्र जाएगी से पहुँची जाऊँ प्रियजन पाखे है मन जाएगी पहुँची जाऊँगी किंतु मु
ମୋର ଯେଉଁ ଆମର ଦେହ, ଏ ଦେହ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ନା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମନ କରେ ଦର୍ଶନ ଏହି ଅପରିସମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ। କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମନ କରେ ଦର୍ଶନ ଏ ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ମନ କ'ଣ କରୁଛି ନା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମାନେ କ୍ଷଣକରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କ'ଣ ଏ ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ। ଏ ଅପରିସୀମ ଯାହାର ପରିସୀମା ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ, ଏ ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିଦେଉଛି। ଏ ମନ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ୍ଷଣକରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକିରି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେରିକାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛୁ, ଜାଣିଦେଉଛେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଦେଉଛେ। ଆମ ମନ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଟିଭି ପାଖରେ, ଆମେ ଅଛେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବହି ପାଖରେ, ଆମ ମନ ଯାଇକି ଘରେ ଟିଭି ପାଖରେ, ଆମ ମନ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଖେଳିବା ପାଖରେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମନର ଗତି ତା ଶକ୍ତିକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଏବଂ ସେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରକେ ଏ ଅପରିସୀମ, ଯାହାର ପରିସୀମା ନାହିଁ, ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ ସେ ଦେଖିଦେଉଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗତି, ମନୁଷ୍ୟ ମତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ବେଗ ଆଲୋକ ଗତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ପଡ଼ଇ ମନେ ବିଚାରଇ ମୁଁ ଅଛି ନିଜ ସଦନେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ମତି, ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ମତି। ମନୁଷ୍ୟର ମତି, ମତି କହିଲେ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାଲା ମତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଏଠି ମତି କହିଲେ ପିଲେ ବୁଦ୍ଧି। ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ମତି, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସହଜରେ ଜିତିଯାଏ କିଏ? ସେ ମନ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ବେଗ ଆଲୋକ ଗତି, ପବନର ବେଗ ଆଲୋକର ଗତି ହେଲା। ପବନର ବେଗ ଠାରୁ, ଆଲୋକର ଗତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଜିତିଯାଏ କିଏ? ମନର ଗତିକୁ, ମନୁଷ୍ୟର ମତିକି, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜିତିଯାଏ କିଏ? ସେ ନା ଏଇ ମନ ହେଲା। ସହଜରେ ଏଇ ମନ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବନର ବେଗ ଆଲୋକର ଗତି ଭଳିଆ ସେ ଜିତିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ପଡ଼ଇ ମନେ ବିଚାରଇ ମୁଁ ଅଛି ନିଜ ସଦନେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ପଡ଼ଇ ମନେ ବିଚାରଇ ମୁଁ ଅଛି ନିଜ ସଦନେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ଦେଶ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସଦନ, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଅଛି, ମୋ ଦେଶ ଭିତରେ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେନେ ମୁକାଳ ହରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କଲେ ସ୍ମରଣ ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ଇ ମନ। ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେନେ ମୁକାଳ ହରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କଲେ ସ୍ମରଣ ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ମନ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ। କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱଦେଶରେ। ଚାରିଆଡ଼ରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ। ଆତ୍ମୀୟ କହିଲେ ଏଠି ନିଜର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେନେ ମୁଁ କାଳ ହରେ, ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମୋ ଦେଶରେ, ନିଜ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଳ ହରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ କାଟେ, କାଳ ହରେ କହିଲେ ସମୟ କାଟେ, ହରେ ମାନେ କାଟେ କି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କଲେ ସ୍ମରଣ ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ମନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ ମୋର ଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ କାଟେ, ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଏ ସେସବୁ କଥା, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସମୟ କାଟୁଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ପିଉଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ସବୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ହେଲା, ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ମନ, ସେତେବେଳେ ନିରାଶର ସାଗରରେ ମୋ ମନ ବୁଡ଼ିଯାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ନିରାଶର ସାଗରରେ ମୋ ମନ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରାଶର ସାଗରରେ ମୋ ମନ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ବୃଥା ଭାବନା ଆହୁ କରିବି ନାହିଁ, ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳଇ କାହିଁ। ନୀଡ଼ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ବୃଥା ଭାବନା ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବୃଥା ଭାବନା କରିବିନି, ଆଉ ଖାଲିରେ ଅଯଥାରେ ଆଉ ଭାବନା କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଭାବିବିନି ଅଯଥାରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଯଥାରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଭାବୁଛି, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କଥା, ସ୍ୱଦେଶର କଥା,
ଖାଲିଟାରେ ବୃଥାରେ ଆଉ ଖାଲିରେ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଭାବିବି ନାହିଁ। ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି, ଭାବିଲେ ଖୁସି ମିଳେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସିକି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାବନାରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି। ଯେହେତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବୃଥା ଭାବନା କରିବି ନାହିଁ। ନୀଡ଼ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର। ନୀଡ଼ କୋଳରେ, ନୀଡ଼ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ? ନୀଡ଼ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜର। ଗଛ, ଗଛ କୋଳରେ, ନୀଡ଼ କହିଲେ ଗଛ, ଗଛ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର। ତେଣୁ ପଶୁମାନେ ଆସିଲେଣି ନିଜ ଘରକୁ, ସବୁ ଆସିଲେଣି, ବୁଝିଲା? ପଶୁମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଥା ଭାବନା କରିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତାର ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ବୃଥା ଭାବନା କରିବିନି। କାହିଁକି ନା ବୃଥା ଭାବନାରେ କିଛି ମିଳେନି, କିଛି ତାର ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ବୃଥା ଭାବନାରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ନୀଡ଼ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜର। ନୀଡ଼ କୋଳ, ଗଛ କୋଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର। ନିଜ ଘରକୁ ପଶୁମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ଆଶ୍ରୟ ନେଲେଣି ଆସିକି ନିଜ ଘରେ। ପଶୁମାନେ ଆସିକିରି ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେଣି ଆସିକିରି, ହେଲା? ନୀଡ଼ କୋଳରେ ଜଳ ବା ନୀଡ଼ କହିଲେ ଜଳ, ଜଳ କୋଳରେ ବା ଏଠି ଗଛ ହବ, ଗଛ କୋଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେଣି ଆସିକିରି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆସିକିରି, ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଜଳ କୂଳରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେଣି। ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର, ନିହିବି କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର। ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର, ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ, ରାତି, ରଜନୀ କହିଲେ ପିଲେ ରାତି ଆସିଲାଣି, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ଉପସ୍ଥିତ କହିଲେ ଆସିଲାଣି, ରଜନୀ କହିଲେ ରାତି, କାଳ ଗମ୍ଭୀର, କାଳ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭୟ କାଳ ବୋଲି କହୁ ଆମେ। ତେଣୁ କାଳ ମାନେ ସମୟ, ଏଠି ସମୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର, ମାନେ ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର, ଗମ୍ଭୀର ରାତି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗହ୍ୱରକୁ ଫେରିଲେଣି। ଗହ୍ୱର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଘର, ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଗହ୍ୱରକୁ ଫେରିଲାଣି। ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର, ଗମ୍ଭୀର ରାତି ଆସିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ହେଲା? ନିହିବି କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର, ଏବେ କୁଟୀରରେ, ଏ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଏଠି ଅଛି, ଏ କୁଟୀରରେ ଏବେ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ମୋର ନୋଇବି ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ବା ଶୋଇବି। ନିହିବି କହିଲେ କ'ଣ? ବିଶ୍ରାମ ନେବି ବା ଶୋଇବି, ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସରି ପିଲେ, ଏଠି ନିହିବି ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର, ନିହିବି କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର। ନିହିବି କହିଲେ ସ୍ଥାପନ କରିବି, କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର, ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଶରୀର, କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଶରୀର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ତା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ପିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ସେ କହିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ରାତି ଆସିକି ଗମ୍ଭୀର ରାତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କୁଟୀରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବା କାଠ ଅଛି, ସେ କାଠକୁ ଆଣି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଘର ତିଆରି କରିବି, ରହିବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ, ରାତି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ଥଳେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଦୟାମୟ ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋହର। ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦ୍ଧାର, ଲଘୁ କର ଏଇ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ଥଳେ ଜଗଦେଶ୍ୱର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗଦେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଜଗଦେଶ୍ୱର କହିଲେ କିଏ? ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ଜଗଦେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରାତି ଆସିକି ଅବସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ କୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଶରୀରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ସବୁଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାମୟ ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋର, ଦୟାମୟ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବେ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ସେ ହରଣ କରିବେ। ଫେଡ଼ିବେ କହିଲେ ହରଣ କରିବେ, ହାରିବେ ବା ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋର। ଈଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବେ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦ୍ଧାର, ଲଘୁ କର ଏଇ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କେତେ ଉଦାର। ଈଶ୍ୱର ବହୁ ଉଦାରୀ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଉଦାର। ସିଏ
ଦୟାମୟ, କୃପାମୟ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ ଦୟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟାମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦାର, କେତେ ଉଦାର ତାଙ୍କ ଦୟା। ଲଘୁ କରଇ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାରକୁ, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ, ଦୁଃଖର ଭାରକୁ ସେ ଲଘୁ କରନ୍ତି। ଲଘୁ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ହରି ନିଅନ୍ତି, ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଲଘୁ କହିଲେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହରି ନିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ହରି ନିଅନ୍ତି କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର, ଜଗତେଶ୍ୱର। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଜନମାଏ ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ, ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ତନେ। ଜନମାଏ ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ, ଜନମାଏ, ଜନମାଏ କହିଲେ କ'ଣ? ଜନମାଏ କହିଲେ ଜନ୍ମାଏ ମାନେ ଉପୁଜାଏ, ମାନେ ତିଆରି କରେ। ଜନମାଏ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତିଆରି କରେ। ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ, ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ। ହେଲା, ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ, ହୃଦୟର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ? ନା ମଣ୍ଡଇ, ମଣ୍ଡଇ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଇ କହିଲେ ଶୋଭା, ମଣ୍ଡିବା, ଶୋଭା ସ୍ଥାପନ, ଶୋଭା ପାଇବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଜଗତେଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କୃପା ବହୁ ଉଦାର, ବହୁ କୃପାମୟ ସିଏ। ହେଲା, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମେ। ତାପରେ ହୃଦୟର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତ୍ନ ଶୋଭା ପାଏ। ମଣ୍ଡଇ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କର ମନର କଥା। ୟା ପରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଦେଇଛି। ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, এই বিষয়বস্তু ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିରାଶା ଭିତରେ ସେ ଆଶାର ଆଲୋକକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିରାଶା ଭିତରେ ଆଶାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବିତାର ସେ ଯାଇ ନ ଯାଇକିରି କବିତାର କେବଳ ଏତିକି ଶେଷ କରିଛି। କବିତା ଏଠି ଆମର କବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ନିଜ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ହାରି, ଦୁଃଖ କର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖ ହରଣ କର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସୁଖ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ହୃଦୟର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ସେ ଶୋଭା କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।